மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் டாக்டர் புரட்சி தலைவரின் ரத்தத்தின் ரத்தமான உடன்பிறப்புகளை 5 கோடி தமிழ் மக்களின் உள்ளங்களை கொள்ளை கொண்ட ஒப்பற்ற தலைவர் நம் தலைவர். ஆம், அவரை புரட்சி தலைவர் என்பார், பொன்மான செம்மல் என்பார், எங்களின் தங்கம் என்பார், ஏழைகள் தெய்வம் என்பார், அள்ளி கொடுத்த வள்ளல் என்பார், அண்ணாவின் இதயக்கனி என்பார், மக்களின் திலகம் என்பார், மகுடம் தரிக்காத மன்னர் என்பார். இப்படி உள்ளம் உருக உருக, அன்பு வெள்ளம் பெருக பெருக, எல்லோராலும் பாராட்டப்பட்ட என் பாட்டுக்கு தலைவன், இந்த நாட்டுக்கு முதல்வன், சத்தியத்தாயின் புதல்வன், தருமத்தின் துணைவன், குண்டுக்கும் தன் தொண்டையில் குடியிருக்க இடம் கொடுத்த கோமான், புரட்சி தலைவர் வருகிறார். ஆந்திரத்து முதல்வர், கலை உலகத்தினுடைய காவல் தெய்வங்கள் சந்தித்துக் கொள்ளுகின்ற சரித்திர நிகழ்ச்சி. நான் ఇంగ్లీష్లో பேசுறேன், அப்புறம் తెలుగులో பேசணும். శ్రీ పొన్నయ్యన్ గారు, శ్రీ ఎంఏఎం రామస్వామి గారు, బ్రదర్ రామకృష్ణ హెగడే గారు, పద్మశ్రీ శివాజీ గణేశన్ గారు, బ్రదర్ సిస్టర్, టుడే ఇండీడ్ is a historic day in the annals of not only Tamil Nadu but the entire South India. This is the jubilancy as one of the greatest and most popular leaders of our Dakshina Bharat has been conferred the honorary degree of Doctor of Laws, which he deserves fully. Brother T. M. G. Ramchandran, the champion of masses, whom I affectionately call Anna, has carved for himself a special place in the hearts of the common people of Tamil Nadu. He has a story of his own as a self-made man. Born in ordinary family, he is aware of the sufferings and problems of the downtrodden and poorer section of the society. People trusted him, put their faith in him, and have given him a big mandate. Yes, to AIDMK. He is really Purachi Talaiva and people's hero. He is a man of simplicity, soft-spoken, gentle, patient and courageous. His humility is worthy of emulation by one and all. He is a firm believer in truth, friendliness, duty, discipline, mercy and sacrifice. His services to the poor in the state are well known, and his unpublicized countless donations and charity is a legend by itself. He has become the benign, affectionate epithet of philanthropist par excellence. My association with Brother M. G. Ramchandran runs to over 3 decades. He has bestowed on me boundless love and affection, and I found in him an elder brother which I was really missing in real life. He has earned for himself a glorious name in the film world. He was adored as a real hero in the true sense of it. He was befittingly honored by the government of India in 1972 with the highest award, Bharat. Sri Ramachandran utilized the medium of film not merely for name and popularity, but for noble purpose, like spreading the message of fighting superstitions, conservatism, conventions, and outmoded practices. He is one of the few in the film industry who has understood the media and applied it effectively to millions of unrepresented masses. His popularity, wealth, gained abundance,
he stretched out his helping hand in a bigger way to the beggarly millions. His multi-faceted personality has become an idol for many youth in films as well in politics. As an actor, he stole the hearts of people with an appeal and sense of purpose. As a leader now, he is the unquestioned hero of crores of his people, whom he is leading to glory through his qualities of dedication, sincerity and honesty. On this historic occasion of conferment of honorary degree of Doctor of Laws to my brother, I convey my own greetings to him as well as those of 6 crores of Telugu people in Andhra Pradesh. The greetings of the people come decorated with gratitude and affection in the wake of the grand and sentimental contribution of the princely sum of 1 crore of rupees and on behalf of the Tamil Nadu government to the government of Andhra Pradesh for flood victims. This will stand a long way in the hearts of Telugu millions who bear this in a bigger way as a noble, kind and generous gesture of a Tamil Anna to a suffering Andhra Tambi. After all, till yesterday, we were together as brothers. Separate when wives come and children's born, we got separated bearing better responsibilities. Though painful, it is melodious, better with bonds of affection and help from far than near. Brotherly sentiment became stronger after Telugu Desam government assumed office in Andhra Pradesh. We talk of cooperation between the states, but precious little and pious little is done only in this regime. Our government has decided that a concrete shape should be given the fondlings and feelings between the 2 states. The outcome is spouting Telugu Ganga, the fondling flow of Telugu waters to quench the thirst of millions of Madras residents, a pending problem of many years. This scheme, as it provides not only drinking water to our brothers in Madras city, but also helps to the famine-stricken people of Rayalaseema by bringing lakhs of acres of land under the plough in the famine-prone area. Our engineers have together evolved a gigantic and visionary scheme for this humanitarian purpose, dedicated to countless millions of both the states. This project can be described as the beginning of the much-discussed Ganga-Kaveri water link, the Sarar quarter in the past, and Dr. K.L. Rao in recent times have advocated. I am confident that other states too would follow in the footsteps of Andhra Pradesh and Tamil Nadu and launch many more interstate projects for mutual benefit in a spirit of brotherly cooperation. This is sure a way of promoting national integration and understanding among the people of the various parts of this big country. More languages and many more cultures gets us together and closer with a determined faith of help, cooperation and mutual understanding, unitedly forming a strong center. First we are Indians, then people of other states. The country's unity lies in its diversity. Ultimately, we work step in step and unitedly we roar Jai Hind. Let us in conclusion once again congratulate Anna Thiri M.G. Ramachandran on his being honored by the University of Madras the honorary degree of Doctor of Laws. I also congratulate the University of Madras for taking this wise decision by honoring Sri Anna Ramachandran. The university has honored itself. Many gets honored by titles, but titles gains honor by a deserving few. May the Almighty shower His blessings on Brother Honorable Sri M.G. Ramachandran, and may he be blessed with with long life to serve the people of Tamil Nadu and the people of Bharat at large. సోదరులు రామచంద్రన్ గారికి ఈ సభా కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి తమిళ సోదరులందరికీ, ఆడపడుచులందరికీ నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్తులు. నా భాష నేను మాట్లాడకుండా ఉండలేను. కర్ణాటక రాష్ట్రంలో కృష్ణదేవరాయలు సంస్కృత రచన చేస్తున్నప్పుడు శ్రీకాకుళం ఆంధ్ర మహావిష్ణువు కళ్ళలో కనిపించి చెప్పాడు, తెలుగదేల ఎన్న దేశంబు తెలుగు, ఏను తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ, ఎల్ల నృపులు కొలువ ఎరుగవే భాషాడి దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స.
అటువంటి నా తల్లి భాషతో మాట్లాడాలి, మీ అందరినీ పలకరించాలి అనే ఉద్దేశం నా మనస్సులో ఉన్నది. ఈనాడు మధురాతి మధురమైనటువంటి క్షణం నేను జీవితంలో ఎన్నడూ మర్చిపోలేనిది. ఎందుకంటే మా కలయిక, మా వాత్సల్యం, మా ఆప్యాయత ఈనాటిది కాదు. 30 సంవత్సరాల పైచిళ్లకు కలిసిమెలిసి ఒక తల్లి కన్న బిడ్డలలాగా సినిమా ప్రపంచంలో మెరుగుతూ వచ్చాను. ఆప్యాయతలు పంచుకున్నాం, ప్రేమను పెంచుకున్నాం. ఆయన ఆశీస్సో లేకపోతే భగవంతుడి కృపా కటాక్షమో ఆయన రాజకీయాల్లో ప్రవేశించారు. ఆ తర్వాత నన్ను కూడా లాక్కి వెళ్లారేమో అనిపిస్తున్నది. ఏమంటే పెద్దల మీద గౌరవం ఉంటే, పెద్దల మీద అభిమానం ఉంటే వారు ఏ జాడలో వెళుతున్నారో ఆ జాడనే మనము కూడా అనుసరించడం ధర్మం అంటారు పెద్దలు. కాబట్టి అదే విధానంగా ఈనాడు ఆ దైవ ప్రేరణతో మేమిద్దరం కూడా ఒకే రంగంలోకి, ఈ రాజకీయ రంగంలోకి వచ్చాము. మంచికో చెడ్డకు సినిమా పరిశ్రమలో ఉన్నంత కాలం ఆయన సంగతి నాకు తెలుసు, ఏ విధంగా కష్టపడ్డాడు. మలైకల్లం చిత్రం తీస్తున్నప్పుడు ఆయన తమిళ్లో నటించాడు, నేను తెలుగులో నటించాను అగ్గిరాముడని పేరుతో. అప్పుడు పగలంతా పనిచేసి రాత్రంతా ప్రజల దగ్గరకు వెళ్లి ఆయన ఉపన్యాసాలు ఇచ్చి తెల్లవారుజామున వచ్చి నిశ్శబ్దంగా రూమ్ లో పడుకుంటూ ఉండేవాడు ఆయన. ఆ విధంగా సుమారు 30-35 సంవత్సరాలు ప్రజల యొక్క జీవనాడిని కల్పించి వారికి ఏ విధమైన కష్టాలున్నాయి, పేదవారి బాధలేమిటి, పేదరికాన్ని నిర్మూలించడం ఏమిటి అనేటటువంటి విధానం మీద ఎంతో దీక్షతో కృషి చేసినటువంటి త్యాగధనుడు సోదరుడు ఎంజి రామచంద్రన్ గారు. సొంత లాభం కొంత మానుక పొరుగువాడికి సాయపడే దేశమంటే మట్టి కాదే, దేశమంటే మనుషులు అన్నాడు మహాకవి గురుజాడ. దేశంలో ఉన్నారు మనుషులని గుర్తించుకోవాలి. ఈనాడు నువ్వు తింటే చాలదు, పక్కనున్న లేనివాడికి కాస్తంత కూడు పెట్టగలగాలి. అది పరమార్థం, అది నిజమైనటువంటి రాజకీయం. భగవంతుడు అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు దానిని స్వార్థంతో, ప్రలోభంతో తనకుగా వాడుకోవడం ఆ అవకాశాన్ని ధర్మం కాదు, మానవత్వం కూడా కాదు. మనం కట్టుకుపోయేది ఏమీ లేదు. అందరూ వెళ్లేది ఆ 6 అడుగుల నేలలోకే, ఆ కట్టెల్లోనే కలిసిపోవడానికి. కాబట్టి ఈ పరమార్థ దృష్టితో వచ్చిన అవకాశాన్ని ఏదైనా సరే మంచి పనికి మానవత్వంతో ఉపయోగించడం మానవ ధర్మంగా భావించాలని నేను అందరికీ కూడా సవినయంగా మనవి చేస్తున్నాను. అదే ఉద్దేశంతో ఈనాడు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చింది. సినిమా నటుడిగా నన్ను ఆదరించిన వారు, నన్ను గౌరవించిన వారు ఆనాడు ఎంతో ఆప్యాయతతో, ఆదరంతో తెలుగుదేశం పార్టీని గెలిపించారు. తినటానికి తిండి లేక, కట్టడానికి గుంట లేక, ఉండటానికి చల్లని నీడ లేక, కడుపు మంటతో ఆక్రోశించే కోట్లాది ప్రజలు ఆశించారు ఏదో కొత్త వస్తుందని, కొత్త జరుగుతుందని. ఆ కొత్త కోసమే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం పాటుపడుతున్నది. ఆ కొత్తదనానికి ఇచ్చిన రూపకల్పనే ఈనాడు సోదర భావంతో తెలుగు సోదరులందరూ తమిళ సోదరులకు ఇచ్చినటువంటి ఆ తెలుగు గంగ కార్యక్రమం అని మీకు మనవి చేస్తున్నారు. 30-35 సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ గడ్డను పాలించి కనీసం మద్రాసు వాస్తవ్యులకు మంచినీళ్లు కూడా ఇవ్వలేనటువంటి అసమర్థవంతమైన పరిపాలనతో ఉన్నప్పుడు 4 మాసాలైనా కాకుండానే సోదర భావంతో, ఆప్యాయతతో, మానవత్వంతో, అందరూ అన్నదమ్ముల వరే భావంతో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఈనాడు తమిళనాడు సోదరుడు ఎంజి రామచంద్రన్ గారికి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఒక విధమైనటువంటి సఫలీకృతం చేసిందని సోదరులందరికీ మనవి చేస్తున్నారు. ఈనాడు ఈ విషయం గొప్పగా చెప్పుకోనక్కర్లేదు. ప్రభుత్వం అంటే డబ్బు లెక్క పెట్టుకునే చిల్లర కొట్టు కాదు. ప్రజల యొక్క కార్యక్రమాలు, సంక్షేమాన్ని చూచేటటువంటి ఒక పవిత్రమైనటువంటి వ్యవస్థ. ఈ రోజున ప్రజలకు ఏ సమస్యలు ఉన్నవో వాటివన్నిటినీ సరైనటువంటి పరిష్కారం ఇవ్వగలిగి ఉండాలి ప్రజాప్రభుత్వం. అది నిజమైనటువంటి ప్రజాప్రభుత్వం. పేరు చెప్పుకుంటూ ఊళ్ళు మేసేటటువంటి నాయకులు గతించారు, పోయాయి ఆ రోజులన్నీ కూడా. ఈనాడు వచ్చింది కొత్త రోజు. అందరం చూస్తున్నాం కొత్త తీరు, కొత్త విధానం. దేశ సేవ జరగాలి, మానవతతో మనిషి విలువ పెంచుకోవాలి. ఈనాడు సోదరుడు ఎంజి రామచంద్రన్ గారికి ఈనాడు మద్రాస్ యూనివర్సిటీ ఏదో బిరుదు ఇచ్చిందంటే ఆ బిరుదు వల్ల ఆయనకు కాదు వచ్చిన గౌరవం, ఆయనకి ఇచ్చినందువల్ల ఆ బిరుదుకే వచ్చింది గౌరవం అని నేను మనవి చేస్తున్నాను. అప్పుడే సార్థకత కలుగుతుంది. అదే నిజమైనటువంటి బిరుదు ప్రదానమని నేను మీ అందరికీ సవినయంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఈనాడు మనం కోరుకునేటటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అన్నీ జరగాలి. పేదవారి పూరి గుడిసెల్లో ఆశా జ్యోతులు వెలిగించాలి.
వారి బిడ్డలకు అజ్ఞానాంధకారాన్ని తొలగించి కనీసం చదువుకునే అవకాశాలైనా ఇవ్వగలిగి ఉండాలి. ఆడబిడ్డలందరూ ఉన్నారు, ఎంతో ఆశతో చూస్తున్నారు అన్నలు ఏమో చేస్తారని. ఎప్పటి నుంచో వరకట్న విధానం ఉన్నది సంఘంలో స్వైర విహారం చేస్తూ. ఇప్పుడు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఆ విధానాన్ని నిర్మూలించడానికి ఆస్తిలో పురుషులతో పాటు ఆడవారికి కూడా సమానమైన హక్కు ఉండాలి అనే తీర్మానం చేసిందన్న సంగతి మీ అందరికీ తెలుసు. అదేవిధంగా మహిళా విశ్వవిద్యాలయం తిరుపతిలో రూపొందించామని కూడా మీ అందరికీ తెలుసు. ఈనాడు ఉద్యోగాలలో 35% ప్రపంచంలో మొదటిసారిగా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఆడవారికి కేటాయించిందని మీ అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను. ఈ విధమైనటువంటి ఎన్నో విప్లవాత్మకమైన విధానాలు రావాలి. అధికారం మీద వ్యామోహం లేదు, పదవి మీద ఏమాత్రం ఆకర్షణ లేదు. ఎందుకో భగవంతుడు పంపించాడు ఈ మార్పు నా జీవితంలో. కాబట్టి ఏదైనా సరే నా చేతి వల్ల ఒక మంచి జరగాలి, సమాజానికి ఒక సంస్కారవంతమైన విధానాన్ని నేను ఇవ్వగలగాలనేదే నా ఉద్దేశం. కానీ ప్రత్యేకంగా ఏదో వ్యామోహంతో దివి నుంచి దిగివచ్చిన దేవుడిలాగా మీ అందరి మీద సవారీ చేయాలని నా ఉద్దేశం కాదు. కాబట్టి అటువంటి సంక్షేమవంతమైన సమాజాన్ని కోరుకుంటూ ప్రజాసేవకే నా జీవితాన్ని అంకితం చేయడానికి నిర్ణయించుకున్నానని ఒక మాట చెబుతూ, ఇదంతా ఏమైనా వచ్చింది, హృదయంలో చైతన్యం కలిగింది అంటే 35 సంవత్సరాలు అన్నగారితో సాంగత్యమని మాత్రం మీ అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను. ఈ సందర్భంగా ఈ అవకాశం కలిగింది. నా మనసులో ఉండేటటువంటి ఉద్వేగం, ఆవేశం మీ అందరికీ కూడా తెలియచెప్పడానికి. మరొకసారి ఇంత గౌరవించినటువంటి పూజ్యులు రాజారాం గారికి, ఈనాడు ఎంతో ఆప్యాయతతో ఆదరంతో ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి సభాసదులు విఘ్నులు మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, భగవంతుడు ఆయన్ని చల్లగా కాపాడాలని, సినిమా తెర మీద ఏ ఉదాత్తమైన పాత్రలు ధరించి పేదవారి కోసం పాటుపడ్డారో అదేవిధంగా నిజ జీవితంలో కూడా ఇంకా 100 సంవత్సరాలు ఆయన పాలనలో ఉండి ఈ ప్రభుత్వ అధికారాన్ని చేపట్టుతూ ఈ ప్రజా సంక్షేమానికి పాటుపడాలని మనఃపూర్వకంగా కోరుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటాను. స్వస్తి ప్రజాభ్యాం పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహిషాం గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు.